बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा और बिया बिलखसूस पेखवर के द 13 लसो कालों के दनना चे सुमरा हम जुर्मुन शवी दी पदगे लस कालों की आगे जुर्मुनो नौयत और बिया द खल्को रुझान के यो डेर गट शिफ्ट रिकॉर्ड करे शेवे दे और लस काला अवल बा दगा पेखवर के खैबर पख्तूनख्वा के बाद तरहगरी वा खुदकुश हमले बवे टारगेट किलिंग बो खो तेर काल 2000 और ब्याग नपस काल 2021 के चिकम सूरत हाल मख तरागले दे अगर बिल्कुल मुख्तलिफ थे और खलक उस प खैबर पख्तूनख्वा के द कत्ल या द मड़ो न अलावा प आइस प नशा के दे वक्त के मख तरागली दी और आइस यो डेरा ख़तरनाक नशा दे वक्त के रागले द मखता चे आगा द खैबर पख्तूनख्वा द जवानानों पर रगूनों के दे वक्त की कुजी की लग्या दा द न्यूज़ अखबार दा रिपोर्ट थे और आगे के अगुई दावी लगे दी 13 लस कालों के दनना मुंगाओ कतल चे द गाड़ो द मोटरसाइकिलों द दे गला ब्या आगे स्नैचिंग या डकैते और पुलिस बांधे द हमलों और किडनैपिंग चिकम अगवा बर तावानी दागे केस नंबर रिपोर्ट के दल हो उस पे खबर के और खैबर पख्तूनख्वा के द आइस डेर गट तादाद दे चाह मखतार रवान दे 13 काल 2021 के 500 किलोग्राम आइस द पुलिस ते वक्त के डनीवले दे अगवी चिकम रिकवर करे दे अग 500 किलोग्राम आइस थे नन्ना 15 काला अवल काल 2018 के द आइस वजूद पा खैबर पख्तूनख्वा और पेखवर के 9 काल 2019 के तकरीबन 1 किलो या 2 किलो आइस उनी वली शू और ब्या रो आगे के दुमरा से आवाज़ आगे चे 13 काल 500 किलोग्राम आइस निवली शिवी दी दे सरासरा कमुंदा खबर गुरु चिकम मुख्तलिफ इलाकी दी नो दगा आइस चिकम जै के ज़्यादा मिलावी की लग्या दे या ज़्यादा खलक दगे आइस सरा लिंक थी अगर जवानान दी जवानान दे वक्त के डेर ज़्यादा दगे आइस सरा लिंक थी और अगवी दे सरा मुतासर की लग्या दी और आगे की जनाना हम यो गट तादाद शामिल दे कमे जनाना चे दे वक्त मुंगा गुरु लग्या चे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियानों के सबक वही लग्या दी और यूनिवर्सिटियानों ता काफ़ी आसान एक्सेस थे दगे आइस रसोलो नो पते बदन मुंग खबर कहूँ चे आखिर वले अवल खुदा सवाल दे चे दा जवानान वले द आइस नशे सरा मखकी की लग्या दी वले आइस दागुई पर रगुनों की कुजी की लग्या दे और ब्या बल ख्वाता ता दुमरा आसान कार दे चे पे खबर गुनते खार के बा यो यूनिवर्सिटी था यो कॉलेज था या यो हॉस्टल था बा आइस इंतहाई आसान सरा और सी आखिर वले दा खलक दगा आइस इस्तेमाल ही लग्या दी अगवी दगे आइस ता हद ता वले मजबूर शिवी दी और दगा आइस चे कम हद पूरे रागले दे दे बबिया मखनीवे सिंग कीगी पे खबर के चे कम दा खबर मख रवाना दा चे 500 किलोग्राम आइस पतेरियो काल के सिर्फ पुलिस नहीं वले दे यो इदारा दा पुलिस हम दगा कार्रवाई की लग्या दे FIA हम दा कार्रवाई की ब्यागे सरा एक्साइज एंड टैक्सेशन हम दा कार्रवाई की नो दा टोले इदारे दे वक्त के उमदगे चिकम दा नशा दमुंगा पर जवानानों पर रगुनों की कुजी लगा आगे मखनीवी द पारा मख तरागली दी हो आया दुमरा आसान अदा चदा अरसूशी दमुंगा इदारे चरतगी दी और इदारे का कार कई लग्या दी दगा 500 किलोग्राम आइस हम दगे इदारों निवले दे नो ब्या आगा इदारे चरत दी चागा दगा आइस द जोड़दूना मख की इसार की वले दे हदा पूरे खबर राजी और कारकर्दगी खुदा चे 500 किलोग्राम आइस उनी वली शू खुदा आइस जोड़ शवी वली दी पते बदन मुंग खबर कहूँ चे जमुंगा नफसियाती तो गवांदे खलक वले आइस इस्तेमाल तरफ ता रवान दी शोरों के दा खबर मख तरागले वा चे दगा आइस जवानान जका इस्तेमाल वले चे दा आइस कलो नपस ब्या अगवी ता खूब न वर्जी दा यो नवे नशवा और मुंगा दगा पे खबर के हम दा रिपोर्ट लल चे डेर जौनों के अलाकान और जिनके जवानान रिपोर्ट के लिए शिव्यू चे अवी पा मड़ हालत के मिलो शिव्यू और स्वीट डेथ देते हुए लिखी कि इंसान ता पता न लगी चागा सिंगा मत तरफ तलाड़ा और ब्यागा मुर्शी नो आगा से मड़ी मिलो शिव्यू मुख्तलिफ कोरोनों के दनना चिब्या आगे इन्वेस्टिगेशन हो शो तहकीकात हो शो नो पता लगे दा चे अवी आइस इस्तेमाल करो और दा आगे आइस ला वजह नाम अवी अलतकी ब्या पाहक रसे दिली दी वले दा खलक दे आइस दा वजना दुमरा मुतासर कीगी चे ब्या अगवी बच कीगी ना और आखिर दा आइस अगवी ता रसई सो पदे हम खबर को मुंग सरबा टेलीफोन दलारे चे कम बाहर नफ्सियात अनिल अतिक अगवी मौजूद है खबर को और अगवी दे वक्त के पाकिस्तान विलेज फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे सरा होम शरीती ट्रे शुक्रिया मैडम ता मुंग टाइम राक अनिल बीबी जरा तू है चे
آخر ولې دغه ځوانان دومره په کم عمر کې نشې طرف ته ځي او بیا نشم هغه نشه چې هغه هغوی بیا مرګ ته بوځي؟ یو ځل بیا مونږ کوشش کوو چې انیله بیبي سره مونږ رابطه وکړو چې هغوی ظاهري خبره ده ماهر نفسیات دي، هغوی ته اندازه شته چې ولې دا خلک دا ځوانان دې طرف ته راځي او هغوی بیا دغه آیس نشه کوي او خبره دې حد ته راشي چې هغوی د مرګ ته لاړ شي او هلته کې بیا د هغوی دا مسلې مخې ته راځي. دغه په پاکستان کې خیبر پښتونخوا کې دغه نشه 15 کاله اول مخې ته راغلی وه او اوس مونږ ګورو لګیا یو چې دا نشه مسلسل زیاتیږي لګیا ده او دا روان کال دې کال هم مختلف کاروایانې شوي دي او هغې کې هم آیس ریکور شوی دی. نو تیر کال د تیر کال هر یو کال مونږ ګورو لګیا یو چې دغه د آیس ریکوري کې یو غټه اضافه کیږي لګیا ده، ډېر تیزۍ سره دې کې اضافه ریکارډ کیږي لګیا ده. آیس کې دغه اضافه ولې کیږي په پاپا خو دې وخت کې د آیس استعمالیږي ولې؟ یو ځل بیا موږ سره انیله بیبي موجوده ده. میډم شکریه. دا راته ووایه میډم چې آخر ولې دغه ځوانان دغه آیس استعمالو طرف ته روان دي؟ پہلے السلام علیکم، څنګه تاسو خیر؟ مهرباني جی. جی آیس طرف ته سپیسیفیکلی تاسو د فیمیل خبره کوئ او که د میل خبره کوئ؟ بالکل جی، دا میل او فیمیل دواړه دومره کم ایج کې ولې دوی د آیس طرف ته راځي، نشې طرف ته راځي؟ پہله خو موږ به دا وایو چې فیمیل چې کوم دي د مین زیات اول هغه اډکټ کیږي، که هغه لږ اماونټ هم والي نو زر اډکټ کیږي د ډرګ طرف ته. او دویمه دا خبره چې دی ولې ته مطلب کې ایج کې وي اخلي یو خو زموږ دا پیر ګروپس وي دوست وغیرہ چې کوم زمونږ هغې اړخ نه مونږ د ډرګز طرف ته راشو یا چې کوم دی زمونږ خپله یا فزیکلی یا مینټلی مونږ ډسټرب یو د هغې وجه مونږ کې دا کیدی شي فزیکل چې کوم ایشوز وي یا فزیکل ابیوز د وجه، ټروماټیک ایشوز د وجه چې د سوشل اکسپټنس د وجه چې دا نشي کېدی، معاشره اکسپټ کوي نه، دې د وجه هم کېدی شي. دویمه دا خبره چې دا باډي شیمینګ چې کوم یو فینامنا ده دې د وجه هم چې د خلک د دې اړخ ته اډکټ کیږي. اور بل تاسو به دام کتلی وی چې هاسپټل سیکټرز کې چې مین چې کوم وی یا زمونږ د معاشرې چې کم سړی وي هغه زیاتر هاسپټل سیکټرز کې راځي د دې ټریټمنټ لا. تاسو به ډېر کم کتلی وی چې فیمیل راځي د ډرګز ټریټمنټ لا. نو دا وجه سره چې بیا فیمیل ټریټمنټ لا هم ناراضي لکه اډټ کیږي خو صحیح مونږ کتلی مختلف هاسټلز کې فیمیل دی وخت کې دي یونیورسټیانو کې دي خو هغوی ریهیبلیټیشن نه کیږي. هغه ځکه چې هغې باندې به یو سټیګما ولګي، یو ټیګ به ولګي چې دا ښځه دي یا دا جینۍ چې کومه ده دا ډرګز اخلي او یا چې کومه ښځه اخلي که د هغې بچي وي نو هغه یو دغه دپاره هغې دپاره یو دام شي خبره شي یا خلک به ورپورې خندا کوي چې ګوره دا د دې مور ډرګز اخلي یا دا جینۍ ډرګز اخلي یا دا ښځه ډرګز اخلي، نو دې د وجه هم هغه ریهیبلیټیشن طرف ته نه ځي. او دا چې کله دا فیمیل زیاتره دي ولې چې موږ ګورو چې اکثر لا خلک زموږ معاشره کې دا هم وایي چې جینکۍ یونیورسټۍ ته ځي کالج ته ځي نو هلته ماحول ډېر زیات کلو دی. نو بیا بل خواته دا خبر راځي څه ګڼه چې دا نفسیاتي طور باندې دا باقي چې کم پیرنټس دي کم چې لا خپل بچي نه دي لېږلي یونیورسټۍ ته هغوی باندې څومره نیګیټیو امپیکټ لري؟ زه خو دا نه موږ هم خپل هم تاسو به هم یونیورسټي نه سبق ویلي ما هم ویلی دی موږ خو ما اوسه پورې داسې څه نه وو کتلي خو او دا چې ډرګز چې کوم دی هغه انټیک زیات شوي یو خو دا هم وي چې فیملی پریشر یې په ماشوم باندې چې نہیں تم نے کرنا ہے فرسٹ آنا ہے یا میډیکل سټوډنټس که تاسو ګورئ د هغې څومره ګران سبق وي د هغې د وجې یا لو سیلف اسټیم د وجې چې د هغه انټیک دې اړخ ته ځي بیا د هغې کمپني چې کومه ده د فرینډز د دې د وجه هم راتلی شي ډرګز طرف ته. هغې دا وایي چې مونږ چې دی خوب ونکو مونږ سبق ډېر ووایو نو د هغې انټیک د دې د وجه هم زیات کیدی شي. او تاسو په خپله سایکالوجسټ یې د دې علاج آیا میډیسن سره کیږي یا نه تھراپي هم د دې حل رایستی شي؟ تھراپیزم کیږي پہله چې کلاینټ راشي نو د هغې ډیټاکسیفیکیشن کیږي هغه ډرګز د هغې اړخ نه وډرال طرف ته بوزي چې هغه یو 30 to 30 days لپاره هغه ځان سره اډمټ کیږي او د هغې پوره ابزرویشن کیږي او ډرګز چې دی هغه چې کوم شیز د وجه هغه اډکټ شوی دی هغه ورله هغه ته نه ورکوي هغه وډرال سمپټمز بیا نوٹ کیږي د هغې تھراپیز کیږي فیملی تھراپي کیږي کوګنیټیو بیهیویر تھراپیز کیږي د هغې او یا چې د هغې یو سیم چې کوم یو انډیویژول دی کوم ډرګ سره راغلی دی یا کوم انټیک چې هغې کوي هغې سره نور داسې کم کسان چې هلته
ته پاغي هاسپټل کې یا غي وارډ کې یا ریهابلیټیشن کې اډمیټ وي نو دا یو ګروپ جوړ کی نو هغه خپل ایشوز شیر کوي چې د څه د وجه ما دا ډرګز غشته دي نو هغه انډیویډوال ته دا سې لګي چې صرف میں نہیں ہوں جو میں نے یہ سٹارٹ کیا یا دا زکوما دا سي نور خلک هم شته زما په شان چې هغه هم دا ډرګز د دې کې شامل دي خو دغه خبره تاسو د وومن کولا ای کیسه دا یو پوینټ ایټ کول غواړم چې دا صرف ډرګز چې کوم دی هغه صرف من سره مونږه سټیګمټایز کوو چې دا صرف د من ایشو دی د کې مونږ دا نه وایو چې دا فیمیل لپاره د فیمیل انټیک هم زیات شوی دی ایون ټرانسجنډرز هم ډرګز وغیرہ زیات اخلي ډیره مهرباني انیلا عتیق بیبي ماهر نفسیات د پاکستان ویلیج ډیولپمنٹ پروګرام نه موږ سره وو او وی کافي تفصیلا دا خبره وکړه چې زنانو کې د انټیک د ځله ډیر زیات شوی دی خو که موږ ریهابلیټیشن خبره کوو د بحاله خبره کوو نو هغه د سړو خو کېږي خو زنانو نه کېږي دغه معاشره سړو ته خو دا موقع ورکوي چې هغه د وخت کې خپل ځان د هغې ځای نه ریکور کړي معافي طرف ته لاړ شي خو زنانو دپاره مونږ عمومي توګه باندې دا بالکل سپیس نه ورکوو چې هغوی څنګه ځان ریکور کړي څنګه به هغه دوباره هغې حالاتو طرف ته ځي چې دوباره هغوی ته مکه سه سپیس میلو شي څنګه چې سړو ته میلاویږي صورتحال صرف د یو څو زنانو ته نه دی بلکې پوره معاشرې طرف ته دی یو شان دمې طرف ته ځو او چې کله موږ د دمې نه واپس راشو موږ خبره کوو چې پیښور او خیبر پښتونخوا کې چې کم خلک دا ارس کوي چې چا باندې دا ارس تیریږي آخر ولې هغه دیهات ته ځي مشرق ټي وي سره اوسئ ویلکم بیک او مونږ خبره کوو لګیا یو چې آیس ولې زمونږ دغې ځوانانو ته دومره په اسانۍ میلاویږي لګیا دی او بیا ځوانانو کې هم زمونږ زنانه چې کوم فیمیلز دي هغوی کې د آیس انټیک ډیر زیات شوی دی څه خاص ریسرچ اوسه پورې په دې باندې چام نه دی کړی څوک هم دا کوشش نه کوي چې دا پته ولګوي چې آخر څومره زنانه دا انټیک اخلي یا څومره د وخت کې چې کوم مریضان دي هغوی راغلي دي چې هغوی آیس اغوستي وي خو په دې باندې مختلف صحافیان هم کار کوي او هغوی سره هم داسې مختلف کیسز مخې ته راغلي دي چې هغه آیس استعمال کوي او هغه زنانه د هغوی استعمال کوي همدغې صحافیانو کې یو زمونږ د ټرایبل نیوز نیټورک نه خالده نیاز بیبي ده چې هغوی کافي کار کړی دی همدې حوالې سره او هغوی وکټم سره هم خبره کړې ده چې کوم زنانه دا هر څه کوي او بیا هغې سره هغوی ته دا هر څه میلاویږي څنګه په دې باندې هم هغوی کافي تحقیق کړی ده شکریه تاسو موږ ټایم راکړه دا تو خالده بیبي چې دا اوورال چې کومه سیناریو ده تاسو به کافي سټډي کړې هم وي یو خو دا چې زنانو کې دا انټیک څنګه سیوا شو او دا اکسیسیبل څنګه شو هر یو فیمیل ته ډېره زیاته مننه اول خو په لاین اخیستو باندې که موږ وګورو نو د بده مرغه چې کوم دې باندې لږ ډېر کار کړی دی نو هغه دا مې کړی دی چې زموږ چې کوم تعلیمي ادارې دي نو دغه چې کوم آیس نشه ده هلته کې هم اویلیبل ده ډېر اسانۍ سره چې کوم سورسز سره ما خبرې کړې دي لکه ته یو فون کال وکړو تا ته چې کوم دی آیس نشه یا چې نور کوم دغه دي نشي دي هغه تا ته اویلیبل وي نو دا چې کوم څیزونه دي دا چې کوم آیس نشه ده نو دا ډېره زیاته شوې ده او په بیا په زنانو کې که موږ وګورو نو په هغې کې دا رجحان د دې ډېر زیات سیوا شوی دی نو که بیا موږ وګورو نو د بده مرغه په دې باندې هغه شانتې کار هم نه کېږي بل زموږ چې کوم کلچر دی نو بیا هغه زنانه مخې ته هم نه راځي بیا د هغې هغه صحیح پراپرلی چې کوم دی هغه علاج هم نه کېږي خو دا څیز چې کوم دی د دې د کاروبار چې کوم دی دې کې خلک انوالو دي په دې کاروبار کې نو بیا دا اسانۍ سره میلاویږي او د هغې چې کوم دی هر ځای کې خپل کسان موجود دي دې لپاره که هغه تعلیمي ادارې دي که هغه زموږ کلي دي او که هغه نور ځایونه دي نو په هر ځای کې ډور سټیپ باندې چې کوم دی دا څیز تا ته اویلیبل دی چې کله یو څیز تا ته اویلیبل وي نو ظاهره خبره چې ته به هغه طرف ته ځي او بیا د بده مرغه سټوډنټس چې کوم دي او زنانه بیا په دې کې ډېر زیات اخته شوي دي دا راته خالده بیبي چې تاسو ذکر وکړو چې ډېر په ډور سټیپ باندې اویلیبل دی تاسو مختلف زنانو سره خبرې هم کړي دي یو خو دا چې هغوی څنګه په دغې آیس باندې راوړی دی او بیا چې راوړی دی نو بیا دې لپاره دا پیسې چېرته نه راتلې ها داسې ده چې ما چې کوم خبرې اترې کړې دي نو
دا چې کوم اویلیبل دي نو دا دې ته په دغه باندې په یونیورسيټو کې ورته اویلیبل دي او دا چې کله انسان په دې باندې وروړي نو هغه وی چې مونږ ته ویل کېږي چې را دا به تاسو په سټډي کې ډېر زیات هیلپ درکوي نو مونږ ولې چې دې کې به چې کوم دې ته خوب بدلنده زنده باندې راخ سټډي کولای شي وی چې سٹارټ کې چې کوم ډېر زیات مزم وي کنه ډېر زیات خوند وي خو بیا ورو چې کوم دا د انسان صحت خرابوي صحت خرابوي او پیسې چې کوم دي پیسې خو چې کله انسان یو ځل په نشه کې اخته شي نو هغه بیا ظاهره خبره ده چې د هر ځای نه ولا پیدا کوي خو زمونږ چې کوم د خلک ولواله خلک نو هغه هم بد مرغه په دې کې اخته شوي دي ای سره پیسې الریډي موجودي وي نو چې کله چا سره پیسې موجودي وي نو بیا ظاهره خبره ده بیا خو صرف اخیستل دي ورته چې یو ځل پرې راوړي په دې لک کې یو ځل ته اخته شي نو بیا چې کوم دی د دې نه راویستل یا د دې نه راوتل ډېر ګران کاري صحیح او خالده بیبي دا دی کې چې کوم زنانه دي آیا دا انډیویژولي دی کې انګیج دي انفرادیت باندې انا چې تا ګروپ خپلو کې د کلاس میټس یا د یونیورسيټي فیلوز خپلو کې یو ځای کېږي او بیا نشه غونډه یو ځای کوي دا چې کوم دی انډیویژوال هم کېږي خو دا چې زیاتره چې کوم دی د ګروپ والا خلک دي د ګروپ خلک دي یو بل سره چې کوم دی چې کله ګروپ یو ځای وي نو بیا ظاهره خبره چې بیا دې ته لږه اسانتیا هم وي ولې چې دی هر چا چې کوم دی یو کس ورله چې کوم دی راوړل کوي او بیا د خپلو کې هغه ډله جوړه کړې وي نو بیا زیاتره چې کوم دی دا د ګروپ په شکل کې وي او د ګروپینګ کې چې کوم دی دا د سټډي په بهانه باندې چې کوم دی بیوزي او بیا د خپل مرزي وي چې دې سم کوي او دا راته وایي چې دا دومره په اسانۍ باندې د یونیورسيټي پریمیسس کې دننه آیس ملاوېدل تاسو په خپله هم جرنالیسټ یې دا چې تاسو ادارو دپاره څه د پریشانۍ خبره نه ده چې دومره خرچه په پولیس باندې کیږي زمونږ په سیکیورټي ادارو باندې کیږي او بل کس دومره په اسانۍ باندې یونیورسيټي کې دننه یا هاسټله پورې آیس رسوي بالکل دا ډېره د تشویش خبره ده چې لکه ستا چې کوم تعلیمي ادارې دي چېرته چې ستا ځوان کول تیاري ستا د ملک فیوچر دی هلته کې په یونیورسټیز کې او پکار دا دی چې هغوی د خپل چې کوم هیلدي اکټیویټیز دي په هغې کې انوالو شي نو د بده مرغه د هیلدي اکټیویټیز نه اخوا چې کوم دی په نشو کې اخته شوي دي زه چې په دې هکله باندې چې کوم واکمن خلک دي چې کوم واکمنې ادارې دي نو هغوی ته کار کول پکار دي او بیا په دې کې چې کوم دی زه وایم چې د چې کوم زمونږ ټیچرز دي د هغوی پکې هم رول جوړېږي چې هغوی داسې لږ ډېر اویرنس هغوی هم ورکړي او بیا چې کوم خلک کومې ادارې چې هغوی له دې حوالې سره کار کول پکار دي نو پکار دی چې هغوی هم لږ شانتې راویښ شي او دې حوالې سره کوټلي ګامونه پورته کړي ولې که دا سیز دې حوالې سره اقدامات په وخت باندې ونه کړی شول نو زه وایم چې دا سیز چې کوم دی دا ډېر بیک سایډ ته روان دی پکار ده چې اوس دغه چې کوم خلک دي دا راویښ شي او دې حوالې سره د ټول نظر چې امپورټنت خبره دا ده چې کوم خلک په دې خرڅ کې انوالو دي او بیا کوم خلک مرستیال دي چې د هغوی خلاف کاروایي وشي نو زه یم چې تر ډېره حده پورې به چې کوم دی په دې باندې قابو وموندی شي دا ته ووایه خالده بیبي چې دا چې کوم دا نشه ده تاسو چې کوم وکټم سره خبرې کړي دي یا نور زنانه هم دي زیاتره د خاریې یا د اپر کلاس فیمیل دي یا چې کوم په هاسټل کې وي د نورو علاقو نه راغلي په غټ ښارونو کې اوسېږي هغه زنانه ډېر متاثره دي جی زه ما چې څومره خبرې کړې دي نو هغه دې کې اپر کلاس والا چې کوم دي هغه زیات انوالو دي اپر کلاس والا څنګه چې ما وړاندې خبره وکړه چې هغوی ته خو د پیسو هم څه مسله نه که نه خو بیا د هاسټل والا چې کوم دي نو دغه سایډ ته هم چې کوم دی دا څیز ورو ور روان دی بلکې خور شوی دی هاسټل سایډ ته هم دا څیز ور خور شوی دی اپر کلاس هغه چې هغه په خپل ښار کې عملته کې یونیورسټۍ کې سبق کوي خپل کور ته ماسخوتن ځي خو بیا هم هغوی نشه کوي لګیا دي آیس استعمالي لګیا دي جی بالکل دا راته ووایه چې دې کې دننه تاسو به ظاهري خبره ده خبره کړې هم وي یونیورسټۍ انتظامیه سره سیکیورټي ادارو سره هغوی څه جواز ورکوه چې موږ چېرته یو چې دا هر څه کېږي لګیا دي یاره ما دې حوالې سره خو ما ډېر زیات ټرای کړی وه ډېر زیات کوشش مې کړی خو د بده مرغه هغوی خو چې کوم دی خپل موقف هم په دې څیز باندې نه ورکوي ولې چې دغه چې کوم د تعلیمي ادارو چې کوم خلک دي په دې کې چې دننه کوم کارکوونکي دي نو هغه خلک هم څه حده پورې زه وایم چې په دې کې انوالو ځکه دي چې د هغوی د مرستې نه بغیر چې کوم دی دا څیز ممکن نه دی ولې که موږ وګورو نو کله چې یو اداره وي نو کله چې دا هغه ادارې خلک په یو څیز کې نه وي انوالو نو هغه پاسبل نه هلته کې ولې چې بیا
چې کوم خلک زکات کې ملوث نو هغه ته بیا لارې نه وي او چې کله سہولتکار په یو ځای کې نو بیا زرین چې دغه سیس چې کوم دی بیا پاسبل کېدی شي هر یو کار بیا پاسبل کېدی شي. تاسو په خپل هم زنانه خالده بیبي دا راته وایي چې یو سړی که نشه کوي نو خلک وایي خیر دې ټیک وشي علاج به ورله وکړو خو چې کله یو ښځه نشه کوي نو بیا مونږ هغې ته د واپسۍ لاره نه ورکوو. څومره غټه ټیبو ده چې کله یو فیمیل د آیس نشه شروع کی او بیا د هغې بحالي هم نه کیږي. جی بالکل دا خو دا کنه چې زموږ چې کوم کلتور دی نو بیا مونږه دا سیس چې کوم دی مونږ ډېر زیات بد ګڼو. اول خو چې کوم دی که دا سیس کیسز ویم د چا په کور کې څوک زنانه په دې سیس کې اختم وي نو هغه مونږ پټ ساتو صحیح ده او بیا که ان کیس که هغه چیز ډسکلوز هم شي یا پته هم ولګي نو بیا مونږ د شرم چې کوم دی هغه خپلې زنانه داسې مرکزونو ته مونږ نه استو. خو دلته بس یو بله خبره مو کوم چې کوم د بحالۍ چې کوم مرکزونه دي نو هغه هم ډېر زیات زه چې د نش برابر دي. یو څو داسې ادارې دي چې هغه به زنانو ته داسې علاج پرووایډ کوي ادروایز خو داسې ډېرې کمې ادارې دي چې هغه زنانو ته علاج پرووایډ کوي. نو چې په دغه باندې هم لږ شانتي کار پکار دی او په خلکو کې لږ شانتي اویرنس هم پکار دی که څوک داسې زنانه په دې کې اخته شي نو د هغې علاج چې کوم دی ممکن دی خو په دې کې بیا زموږ چې کوم خلک دي هغې کې هم اویرنس پکار دی. که لږ دا کمپیریزن وکړو خالده بیبي چې څومره خلک دا آیس دې وخت کې استعمالوي سټوډنټس دي هارډلی 19 20 یا 21 سال عمر د هغه هلکانو جینکو دی څومره دا استعمالوي او بیا څومره بحالی مراکز دي تاسو ګڼئ چې دا ریشو برابره ده یا نه بحالی مراکز هم سیوا کول غواړي او بیا د زنانو دپاره بیل سنټرې هم پکاري دي. جی بالکل زه به وایم چې کوم خلک دي یا کوم ځوانان دي ځوان کل دی بیا زنانه دي نو هغه خو په ډېر تعداد کې چې کوم دی اخته دي که نه که زه اوس شمېره وکړم نو هغه زه اګزیکټ فګر خو تاسو ته نه شم کولی خو تقریبا په زه وایم چې لکه داسې زیاتره چې کوم زموږ سټوډنټس دي نو هغه په دې سیس کې اخته دي. خو که بیا موږ د بحالۍ چې کوم سینټرز ته ګورو نو هغې تعداد ډېر زیات کم دی او بیا فیمیل دپاره خو چې کوم ځان له خبره کېږي چې دې دپاره ځان له چې کوم دی داسې ادارې پکار دي نو هغه خو بالکل نشته دي. لکه خیبر پښتونخوا کې د فیمیل ډرګ اډکټ دپاره انډیویژول اداره یو هم نشته چې کوم صرف فیمیل دپاره وي. جی بالکل داسې دي چې لکه هلته کې د زنانو علاج کېږي او د میل علاج کېږي مکس شته خو صرف فیمیل دپاره نشته. بالکل صرف فیمیل دپاره نشته نو زه چې فیمیل دپاره هم داسې ادارې پکار دي تر دې چې هغې بغیر د سجیزک نه تللی شي د هغې کور والا هم تللی شي او هلته کې د هغې علاج چې کوم دی هغه ممکن وي. خو دا سیس چې کوم دی د آیس نشه چې کوم تاسو خبره کوئ دا تقریبا زیاتره خلک چې کوم دی په دې انوالو شوي دي چې د دې استعمال ډېر زیات دی. که موږ وګورو لږ یو نیم ځای کې چې کوم دی کیمپینز هم چلیږي لکه مهمونه چلیږي لکه مشران راپاسي د کلي او هغوی د دې خلاف اواز اوچت کړي چې یاره زموږ چې کوم علاقه ده دلته کې دا ډېر سیوا شوې دی آیس نشه ډېر زیاته سیوا شوې ده هغوی راپاسې خو بیا چې کوم ادارې دي نو هغوی هغه شانتي کار نه کوي د دې خلاف. پکار ده چې دا کوم خلک دي چې انوالو دي دا کوم خلک د دې په خرڅ انوالو دي او کاروبار ته نه جوړ کړی دی چې د هغه خلکو خلاف چې کوم دی کاروایي وشي. ډېره شکریه خالده نیاز بیبي موږ سره موجوده وه سینیر صحافي ده د ټرایبل نیوز نیټورک او هغوی څنګه خو پوره خبره وکړه چې زنانه دې کې متاثره کیږي لګیا دي او شروع کې ورته وایي چې دا خو ستا تعلیم دپاره دی 17 18 یا 19 سال عمر جینۍ وي هغه هم دا ګڼي چې زه به دا لږ غونته کې اوس کوم زما تعلیم به ډېر زیات ښه شي زه به اکټیو شم منټلی به زه به بالکل ویښه پاتې شم او فایده هم شروع کې کوي. خو کله هغه دغه مرض کې راپروزي او بیا دغه نشه د هغې ټول جسم کې راشي نو بیا هغه مجبوریت کې هر څه کوي. اپر کلاس چې کوم په خېټه ماړه خلک دي هغوی دې کې زیات متاثره دي او نشه هم د دغې مړو خلکو کار دی. خو بهرحال دې کې غریبان هم اوس متاثره کیږي لګیا دي او فیمیل چې کوم متاثره کیږي دا زموږ دپاره ډېره غټه لمحه فکریه ده. دا ډرګز رارسي دی خواڅینګه او زموږ ادارې تر اوسه پورې څه کړي دي او مخکې څه کوي په یې به هم خبره کوو خو یوه شان د مې نه پس
वेलकम बैक और मूंग खबर को लग्या यू द आइस हवाले सरा चे आगा नशा कम चे नन्ना 15 काला अवल चापे जंदा हमना और 13 काल सिर्फ पापे खबर की विलकी चे 500 किलोग्राम आइस पुलिस डिपार्टमेंट रिकवर करी दी। आखिर दा नशा दुमरा ज्यादा सिंगशवा औबल ददे मखनीवी द बारा ब्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कई लग्या थिंग जिक्र मो कशोरो के चे यो इदारा नदा एक्साइज हम दे हवाले सरकार कई लग्या दे और दे वक्त के मुंग सरा टेलीफोन दलारे हम द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल सलाउद्दीन साहब मौजूद दे। सर शुक्रिया तब मुंगला टाइम राक दरा तो हुआ सर चे यो खुदा चे अचीवमेंट खुदे 500 किलोग्राम आइस रिकवर शिवी दी खो बल ख्वाता लम्हे फिक्रिया हम दा चे दुमरा घट मिकदार के दा आइस दे ख्वारा रसेदली दी प्लान सिदी दे काल के दा खलक कम चे दा नशा जमुंग दे जवान कुल तरारा सही लग्या दे दागे मखनीवी दा पारा दागे कंट्रोल दा पारा स किस्मा दे वक्त के लायमल मखे तरा रवान दी। डेढ़ मेहरबानी जी तक सुनते टाइम रखो जी प्लान जी जमुंगा बेसिकली जी कम जमुंगा नारकोटिक्स कंट्रोल स्ट्रेटजी है दागे दो कंपोनेंट्स की जी यो दे डिमांड रिडक्शन और बल्दे सप्लाई रिडक्शन यो डिमांड रिडक्शन खुदा से दे जमुंगा चिकम यूथ थी और दगदी हमंगा पॉजिटिव एक्टिविटीज की एंगेज को आगुदम रोजगार और को आगु बे पॉजिटिव लाइन मानी रवान शीदा आई चिकम मेजर सी दी यूजर्स दिन आगा जमुंगा यंग जनरेशन दे नो आगे की चिकम ने नो ऑलरेडी चिकम ने अवेयरनेस कैंपेन्स हम चलो मुंगा चिकम ने सेमिनार्स हमको वर्कशॉप समझम रवान दी जी यूनिवर्सिटियों की चिकम ने हम यूथ वॉलंटियर यो प्रोग्राम हम स्टार्ट कर दे जी यूनिवर्सिटियों की चिकम ने हम यूथ रजिस्ट्रेशन को आगे चिकम ने नो एज एंटी ड्रग एम्बेसडर चिकम ने ना हुई बा कार की फ्यूचर की सही सप्लाई रिडक्शन की जी लगातार संग खबर उगड़ा नो दा आई चिकम दी नो मुख्तलिफ चिकम दी इंटरनेशनल दी रूट्स थी और चिकम क्रॉस बॉर्डर दगदी एरिया जी दागे ना चिकम ने दा जमीन मुल्क तरह जी जमीन सूबे तरह जी तरोसा पूरी जिसको हम करवाने उनकोड़ी दिनो चिकम मेजर चंक होंगे वाले दिन ज्यादा चिकम ने ईरान बेस चिकम ने दागे प्रोडक्शन दे और बिया चिकम ने मुख्तलिफ चिकम पोरस बॉर्डर्स दी दागे पत्रुबा ने चिकम ने दागे सप्लाई दी ख्वा की पाकिस्तान थे। सर मतलब दा आइस देखो जुड़ी गिना दा बार ना तैयार राजी जी जी बिल्कुल चिकम व्हाट चंक्स में न्यूली दिनो ज्यादा चिकम दी नो आगे ओरिजिन चिकम इन्वेस्टिगेट खड़े देनो ज्यादा दागे चिकम दगदी नो ईरान और एरिया सरत अफगान बॉर्डर दी एरिया सरत दागे लिंक्स जुड़ी जी और सर दे किदन ना योदा छदा अब आया दा आइस उमियोन शदा या दे किदन ना हम से किस्मुना वगैरह शता आइस जी बेसिकली चिकम दे ना दा कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चिकम दे कंपाउंड्स दी और दा पूरे फैमिली दा चिकम ने देखी यो चिकम ने आगे तो एम्फेटामिन चिकम ने 1887 की डिस्कवर शो और इनिशियली चिकम ने दा लका यो ड्रग पतौर दवाई पतौर बन यूज किलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम चिकम ने दा गए अफेक्ट को चिकम ADHD यो बीमारी दा या ची मतलब दा दे चा कम खलक ओबीसु ओवरवेट नगो वेट रिडक्शन दवारा चिकम ने दा इस्तेमाल हो दा शान चिकम दा मेजर चंक चिकम निसु चिकम ता आइस के की मेटाविटामिन चिकम दी नो दा दोना चिकम ने दियो डेर मामूली फर्क दे दी कि सब चिकम ने कार्बन हाइड्रोजन चिकम दी नगदी एटम्स दी दागे तादाद पकी लग ज्यादा एम्फेटामिन के नोर सिमिलर दा शेदी और दाम चिकम फास्ट के चिकम ने दा दगा पर इस्तेमाल दा नेजल कंजेशन दा पारा या चिकम देनो एक्टिविटी से ओकोर पारा या चिकम देनो एंटी डिप्रेसेंट पता से किस्म दा की चिकम दे मुदा इस्तेमाल शी दी बमाजे की खुदा चिकम ने हाईली एडिक्टिव दी और दी डेर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पदिमा होवानी सर दा तो जे पुलिस और एक्साइज दी रोल्स दे किसिंग डिफाइन कीगी जे कम योबा चरता कार्रवाई कई और कम दे के दे मखनीवे कुलिशी जी की जी मेजर चिकम ऑन फील्ड चिदन ज्यादा प्रेजेंस दे द पुलिस हो और पुलिस सिस्टम कम एक्ट पास दे 4 सितंबर 2019 बानी नोगा इक्वली एम्पावर्ड इस तकरीबन पुलिस हो जम बखैबर पख्तूनख्वा की 280 न ज्यादा पुलिस स्टेशन दी नोगा की जे सोना नोगा पुलिस ऑफिशियल्स दी नोगा एम्पावर्ड दी वो करवाई कई पैरेलल सर चिकम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट चिकम जमगा नगदी फील्ड स्टाफ दे हम मुस्लिम एम्पावर्ड दी जमुंग तरह पूरे चिकम ने नो हम पिज्जा पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश करी दी नो आगा अलॉन्ग साइड पुलिस चिकम ने नो एम कार करी और सर तो चिकम दा यूनिवर्सिटियानो के दन्ना कदा अर्स कीगी लग्या दीनो दा इल्जाम हम लगी सिर्फ यो फोन कॉल मुंगा उकू और मुंग ता 15-20 मिनट के दन्ना सड़े अगर ड्रग्स रौ रसई नो ब्या दी के दनना दा इदारे यो बस ताउन ब्या सिंगा कई चियो कस कॉल कुलिशी
هغه چې کوم سپلایر دی هغه په 15 منټ کې دننه حیات آباد ته یا ټاون ته یا مین سټي ته رسي او آیس هم را رسي؟ جی دا چې څونه یونیورسيټي دي دغه چې کوم مینجمنټ ته او دا کوم چې انټي ډرګ امبیسیډرز چې تاسو ته ما ذکر وکړو هغه سره چې کوم د موږ سره خپل نمبر شیر کړی دي او موږ ورته ویل چې دا چې چرته څوک دلته سپلای کوي یا دلته سیل کوي تاسو شک کیږي یا دا چې چا باندې نه موږ ته انفارمیشن نه کوي هغه موږ چې کوم دینو ارست کوو بیا چې کوم لیګل پروسیډنګز دي دا هغه څنګه انیشیټ کوو نو دا نمبر هم ټول یونیورسيټي سره شیر کړی دي خو تاسو یونیورسيټي نه نورم چې کوم زموږ دغه دي د ایون په رورل ایریاز کې چې کوم نه نو د دې د آیس چې کوم نه د یوز ډیز سیوا شوی دی سردار تو چې یو خدا یونیورسيټیز دي ټیک ته الته کې څوک شکایت کوي نه کوي خو دغه اډکټس چې کلوي دوی نارملی هاسپټلز ته ځي چې کله د هغوی د علاج مسله وي آیا تاسو سره خپل لایزان هسپتال سره هم جوړ کړی دی چې هغوی لا کم ډرګ اډکټ راځي چې هغه نه څه انویسټیګیشن وشي چې هغه د ډرګ را رسوچا څنګه ډرګ ته را رسېده؟ جی بالکل دغه چې کوم نه دی باندې خو موږ کاروي په روانه ده خو زموږ چونکی فلال چې کوم نه لیمیټډ فورس دی زموږ ټوټل 130 چې کوم نه زموږ کرنټلی ورک فورس دی موږ چې کوم نه نو په چې کوم ریهابیلیټیشن تاسو ذکر کوئ ریهابیلیټیشن باندې موږ چې کوم نه یو دوه پروجیکټس راوړو یو پروجیکټ چې کوم نه ټول صوبه کې چې کوم نه ډرګ پریویلنس سروې کو چې دلته څونه ډرګ اډکټس دغه یو سروې کو سیکنډ چې کوم نه دغه لپاره موږ یو ریهابیلیټیشن پلان تیر او ریهابیلیټیشن پلان کې چې کوم نه نو موږ بیا به کې ودا ګورو چې ایگزیسټینګ کوم هاسپټلز یغه کې موږ ډیډیکیټډ وارډز او کو یا د پر سپریټ چې کوم نه ریهابیلیټیشن سنټر چې کوم نه پروینشل لیول باندې ډیویژنل لیول باندې چې کوم نه دا فیوچر کې موږ اسټابلیش کیږي صلاح الدین صاحب 130 کسان صرف 130 ورک فورس او سره دی جی بالکل اصل کې زموږ دا ډېر لږ نه سر دا ډېر لږ نه دی پوره صوبې لپاره دا بالکل چې ډېر زیات لګ دی موږ چې کوم نه زموږ نورو سټاف چې کوم نه هغه هایرینګ هم روان دي موږ خپل کیپیسټي سیوا کوو او پولیس والے چې کوم دي نو هغه پیرالل چې کوم دي نو هغه امپاورډ دي د پولیسو ورک فورس چې کوم نه 80000 زیات دي او د صوبې په هر یو ګوټ کې هغه موجود دي نو مطلب دا دی چې صرف ایکسایز والے چې کوم نه انفورسمنت نه کوي پولیس والم کوي او دغه ټیک ټاک چې کوم نه فیلډ فورس ته ډیر ټرینډ دی او دغه انویسټیګیشن دغه چې کوم نه هغه ډیر افیشینټ دی او سر دغه هم کې دي چې آیا ایکسایز ته ټیپ ملو شي او بیا پولیس سره شیر کی یا پولیس ته ټیپ ملو شي هغه ایکسایز سره شیر کی او دوه یو ځای کارو کی جی بالکل موږ په دې لاندې باندې کار کوو موږ پولیس سره کوپریشن کوو ان اف سی کوم نه دا وی غرول افیکټیو زموږ د اکثراتلو سره جی نو اوس چې زموږ کوم اکټ نه راځي موږ ان اف تم رول ورکو او زموږ بیلیف دا دی چې دا یو ډیر غټ منسټر ډیر غټه مسله ده او تر څو پورې چې څونه ګورنمنت مشین دي د ګورنمنت ارګنایزیشن دي چې هغه کنسنټریټ او کلیکټیو ایفورټس نه کړي دا د باندې کنټرول نشي کېدای سره اخرانه سوال چې کوم د دې مین سپلایر دی یا څوک هم په دې کې انوالو دی آیا تر اوسه پورې ټیک تاسو غټ مال نیولی غټ ټرک بم نیولی گاډي بم نیولی خو اجه ته یو غټ سمګلر گرفتار شوی دی چې یو غټ نومي او هغه د دې مین سپلایر وي جی بالکل زموږ خو یو مقامه چې چا سره دا برآمد شي هغه شي بیا انویسټیګیشن کیږي انویسټیګیشن کې چې څونه کسان آئیډنټیفای شي نو هغه ټول بیا موږ په سبسیکوینټ چې کوم پروسس دی هغه ارست کوو او زموږ په اکټ کې چې کوم دی لپاره ډېر ایگزامپلری پنیشمنټس دي سپوز که 100 ګرام نه کم چا سره دغه شي دغه لپاره چې کوم دی 7 ایئر امپریزمنټ دی دا شان چې کوم دی 100 ګرام نه 1000 ګرام پورې چا سره دغه لپاره 10 لک چې کوم دی نو دغه لپاره قید دی 15 لک جرمانه ده دا شان چې د 1000 ګرام نه زیات چا سره دغه شي دغه ایون ډیث سنټنس هم پکې شته سیکشن 11 دی زموږ د کے پی سی نه 2019 نو هغه کې چې کوم 1000 ګرام چا ډیث شوی دی سر چا اوسه په صدمه چا شوی دا زموږ جی اصل کې اکټ چون کې په 4 سپتمبر 2019 باندې راغله دی او زموږ څه سونه مقدمې دي چې ادینا د مقدمې دي چې د ټول انډر ټرایل دي لا نوې قانون دی لا ټایم پاکستان جی دا پروسیډنګ چې کوم دي نو د غشوی دي فاینانشلی دي چې کوم دي په مختلف سټیجز باندې روان دي ډېر شکریا صلاح الدین صاحب ډایرکټر نارکوټکس کنټرول ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ موږ سره او هغوی څنګه ذکر وکړو څه ځای کې د هغوی شوي دي 130 کسان په پوره صوبه کې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن سره دا مقابله کوي باقي خدای خبر دی خو که دا اندازه ولګو چې صرف پېښور کې به دغه آیس رسولو دپاره به د دوه چنده زیات خلک
स्मगलर्स कार کې لګي نو غلطه بني او مونږه پوره صوبه په 130 کسانو باندې ایتوګ چې دا پوره صوبه کنټرول کې چې هغه ځای کې دا ډرګز نه رسی. بهرحال سوچ پکار دی، قانون هم پکار دی، قانون راغلی دی خو د هغې انفورسمنټ بیا که 80,000 پولیس اهلکار دي نو بیا 100 کروڑ نور هم کوي ډیډیکیټډ یو فورس چې ته موږ ته ښکاره نه شي. ولې چې د پولیسو احساس خپلو کې هم ډېر زیات څه خاص خپلو کې لګي نه، د دوی چې کومې مسلې دي په یوه بیا کله خبره وکړو. وړه شم دماغ वेलकम बैक. और द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द पार्लियामेंटेरियंस खपलो की जगड़ा उस सोशल मीडिया ته راغله او په سوشل میډیا باندې چې کله یو خبره راشي نو بیا هغې نه پس د هر یو کس خپل زړه غواړي چې هغه څومره تنقید وکړي او څومره بدې ردې ووایي. نن ماسپښین مونږ وکتل چې MNA نور عالم خان صاحب هغوی یو ټویټ کړی دی. هغه ټویټ به دې وخت کې په سکرین باندې هم چلیږي او انګریزی کې هغوی ټویټ کړی دی. هغې کې هغوی دا وایي people of my constituency has been called from this number ورکړی دی 09152702221 to protest against me. This number belongs to Provincial Assembly of KP. I am amazed people who cannot win their own village are calling people to protest against me. Shame on them. مطلب دا دی چې دغه یو نمبر کم چې دا په سکرین باندې هم کتی شی دې نمبر نه زما د حلقې خلکو ته کال روان دي او هغوی ته ویلي کیږي چې تاسو نور عالم خان خلاف روز احتجاج وکړئ او دا نمبر د خیبر پختونخوا د اسمبلی دی. دا دوی وینا وکړه او وی چې کم خلک خپل کلی په الیکشن کې نشي ګټلی ا دې شرم وکړي چې هغوی دا هر څه زما خلاف کوي لګیا دي. دا نمبر چې کله مونږه د اسمبلی ویب سایټ وکته نو په اسمبلی په ویب سایټ باندې د ډپټي سپیکر PRO نمبر دغه نمبر او مونږ مسلسل رابطه وکړه محمود جان خان سره چې هغوی مونږ سره خبره وکړي دې حوالې سره خو هغوی ته زموږ رابطه ونه شوه چې آخر دغه تور چې کوم لګیا دی دا څومره رښتیا دی او څومره درو. دا ټوله مسله نن نه تقریبا 3 باندې شروع شوې وه چې کله په 14 جنوري باندې نور عالم خان صاحب په قومي اسمبلی کې خطاب کو او د پیښور حوالې سره چې کله خبره کوله نو نه مخکې یو ورکوټه غونته چنګ ته تاسو هم وایئ چې هغوی چرته نه دا خبرې شروع کړې چې کله هغوی قومي اسمبلی کې خبره کوله. وی په قومي اسمبلی کې چې کوم دا مخکینی 3 قطارونه دي دوی د هر څه ګنهګار دي. مونږه شاته ناست یو، مونږ ذموار نه یو، مونږه هم شاته ناست پاتې شو. دا خلک هغه ټوله ذمواري په دوی راځي چې د ملک کې څه روان دي. دا تنقید هغوی وکړه او د محمود جان صاحب سره د چې کوم مسله روانه وه هغه د بلدیاتي انتخابات نه روانه وه. دغه پلیټفارم کې محمود جان صاحب هم کافي تورونه لګولي خو هغه تور هغې ځای پورې لیمیټډ و. دې وخت کې دا خبره ولې مخې ته راځي یو شوکاز نوټس هم جاری کړی شوی دی د پارټۍ صوبایي صدر پرویز خټک صاحب لخوا او هغې کې د 24 جنوري تاریخ ورکړی دی نور عالم خان صاحب ته چې تاسو جواب جمع کړئ چې کومې دا خبرې دوی وکړې اسمبلی کې. دې حوالې سره هغه شوکاز نوټس کې ویلي کیږي چې مختلف اخباراتو ټي وي چینلز دا ستاسو خبر رپورټ کړی دی او هغې کې تاسو د پارټۍ مشرانو باندې الزامات لګیا یې. 24 جنوري پورې یا خو تاسو د دغه الزاماتو ثبوت را جمع کې او یا بیا تاسو وجه وښایئ چې ولې موږ ستاسو خلاف کاروایی ونه کړو، دغه پارټۍ ډسپلنري ایکشن ستاسو خلاف ولې وانخلو. دا وینا کړې ده پرویز خټک صاحب او دغه شوکاز حوالې سره نور عالم خان صاحب مخکې دا خبره وکړه چې پرویز خټک صاحب هغوی ته شوکاز نشي ورکولی، هغوی اخلاقي طور باندې یا انتظامی توګه باندې دغه عهده هغوی سره نه ده. دا د پیښور 2 MNAs کوم اعتراضات مخې ته روان دي چې یو نور عالم خان صاحب چې هغوی بلدیاتي انتخاب کې د پارټۍ امیدوار سپورټ نه که او هغوی خپل چې کوم د فیملی رشته وه هغوی د مترې تحصیل دپاره فرید الله صاحب الیکشن کو هغوی هغوی سره ولاړو. بیا هغې سره ناصر موسازی صاحب چې هغوی هم آزاد امیدوار سره ولاړو نو ویلې کېدل چې دې خلاف به کاروایی کیږي خو اوسه پورې څه خاص کاروایی نه شوې. MPAs هم په دې کافي انوالو وو چې هغوی د پارټۍ امیدوار مخالف بل امیدوار لا کمپین کړی او د خپل پارټۍ خلاف تلیو.
خو اوس مونږ ګورو لګیا یو چې نور عالم خان صاحب په سوشل میډیا باندې هم مخې ته راغی او هلته کې هم اعتراضات دي. کافي خلکو خپل ړه بړاس هم په دغه ټویټ باندې ویستې دی. ډېرو خلکو دا ورته وویل چې بالکل په صحیح خبره باندې ولاړې، کله هم رستو نشي او اوس ته رښتیا ویې لګیا نو همدغې رښتیا سره ودرېږه، حالات به رستو کېږه ما. خو څه خلکو دا هم ورته وویل چې دا ټیکټ یا دغه سیټ یا دغه ووټ چې کوم تاسو اخیستی دی دا عمران خان دی. که تاسو ګڼئ چې عمران خان صاحب زیاتې کوي نو استعفا ورکړئ او بیا الیکشن وکړئ. خو تاریخ گواه دی چې ګرانه ده چې دوباره الیکشن وشي. خو بهرحال پارټي دې وخت کې ډسپلینري ایکشن اخیستو په موډ کې ده نو پته به ولګي چې آخر کم حده پورې پاکستان تحریک انصاف سختې فیصلې اخلي او بیا نور عالم خان نه هغوی تپوس کوي. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ. د الله پامان.